موجود ہے عباداللہ خان، کراچی میں کیا صورتحال ہے؟ ابھی بھی جو زونل کمیٹیوں کے ممبران ہیں وہ چھتوں پر موجود ہیں، چاند کی تلاش جاری ہے؟ جی، محکمہ موسمیات کی چھت کے اوپر زونل کمیٹی کے تمام ممبران اس وقت موجود ہیں اور چاند کی تلاش اس وقت کر رہے ہیں۔ کراچی میں 7:24 تک جو ہے وہ آخری وقت ہے چاند دیکھنے کا، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ کہیں سے کوئی شہادت یا موصول نہیں ہوئی ہے اور ٹیلی اسکوپ میں بھی ابھی تک کہیں کوئی چاند نظر نہیں آیا ہے۔ اس وقت تمام ممبران انتظار کر رہے ہیں کہ چاند کہیں سے نظر آ جائے، اور کیونکہ 7:24 اور ابھی بھی وقت باقی ہے، تقریباً 24 منٹ ہی باقی ہیں کہ اور امید یہی کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کے جو اراکین ہیں، زونل کمیٹی کے اراکین کے چاند یہاں پر نظر آ جائے گا، لیکن ابھی فی الحال اب تک جو ہے وہ چاند نظر نہیں آیا ہے۔ اور اب اس کے بعد جو ہے کمیٹی ہال کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ اجلاس ہوگا، جس کے اندر مختلف جو ادارے ہیں ان سے جو ہے وہ شہادتیں موصول کرنے کے لیے رابطہ کیا جائے گا، اور وہاں رابطے کرنے کے ساتھ جب جیسے ہی کوئی شہادت موصول ہوتی ہے تو وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو پشاور میں اجلاس چل رہا ہے ان کو آگاہ کیا جائے گا، اور جس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ یکم رمضان المبارک ہے یا نہیں ہے۔ ابھی فی الحال یہی اطلاعات ہیں، اور جو میں ابھی دیکھ بھی رہا ہوں کہ تمام جو ممبران ہیں اس وقت چھت کے اوپر موجود ہیں اور چاند دیکھنے کے لیے جو ہے وہ مختلف جو اسکوپس ہیں اس کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ صحیح، تو عباداللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7:24 تک تلاش کا یہ عمل جاری رکھا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے شہادتوں پر رلائے کیا جائے گا؟ جی بالکل، 7:24 یہ آخری ٹائم ہمیں بتایا گیا ہے کہ 7:24 تک چاند نظر آنے کا جو ہے وہ وقت ہے، اور اس کے بعد جو زونل کمیٹی کے ممبران ہیں وہ مختلف اداروں سے جو ہے وہ بھی رابطے میں ہیں، کیونکہ پاکستان نیوی ایئرپورٹ اتھارٹی اور اس کے ساتھ جتنے اسپارکو ہیں اور اس کے ساتھ دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی جو ہے وہ چاند دیکھنے کے لیے وہ اپنے اپنے طور کے اوپر انہوں نے انتظامات کیے ہیں۔ ان کی شہادتیں بھی جو ہے وہ کافی اہم رول ادا کریں گی، اور یہ زونل کمیٹی ان سے بھی رابطے میں ہے، جیسے ہی ان سے کوئی رابطہ ہوتا ہے شہادت کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں ان زونل کمیٹی سے شہادت دیتے ہیں کہ چاند ان کو نظر آیا ہے، تو وہ زونل کمیٹی یہاں سے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو آگاہ کریں گے۔ کراچی سے ہمیں عباداللہ خان آگاہ کر رہے تھے، ہمارے مزید بھی تفصیلات لیں گے۔ فی الحال آپ کا بہت شکریہ۔ رخ کریں گے ناظرین پشاور کا، ہمارے ساتھ ذاکر اللہ موجود ہیں۔ بتائیے گا پشاور میں اس وقت کیونکہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، مزید شہادتیں موصول ہوئی ہیں، 22 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ ذاکر اللہ آگاہ کیجئے گا اب کہاں سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں؟ جی بالکل، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں جاری ہے، جبکہ یہاں پہ شہادتیں موصول ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے یہاں پہ شہادتیں موصول ہو رہی ہے، جبکہ پہلے 5 شہادتیں جو ہے وہ اپرزیر سے شروع ہوئی تھی، وقت سے شہادتیں موصول ہوئی، شہادتوں کا سلسلہ شروع کا موصول ہوئے ہیں، جبکہ مختلف علاقوں سے موصول ہوئے طور پر محکمہ اوقاف کے مطابق 22 شہادتیں ابھی تک موصول ہو چکی ہیں، لیکن یہاں پہ اجلاس ابھی بھی جاری ہے۔ مزید اضلاع کے جو زونل کمیٹیاں ہیں ان سے بھی شہادتیں موصول ہونے کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ مزید اضلاع سے یہاں پہ شہادتیں موصول ہو جائیں۔ یہاں پہ باقاعدہ طور پر اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا شہادتوں کی نوعیت کو دیکھ کر کہ رمضان المبارک۔ ذاکر اللہ، آپ شہادتوں کی نوعیت کی بات کر رہے ہیں، تو 22 شہادتیں تو اس وقت مل چکی، تو ان کی تصدیق کا یعنی ان کی صحت کے تعین کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور کتنا وقت درکار ہوتا ہے اس کے لیے عموماً؟ جی بالکل، جن علاقے میں شہادت موصول ہوتی ہے زونل کمیٹی کو، تو باقاعدہ طور پر زونل کمیٹی کے سامنے وہ پیش کیا جاتا ہے جو بندہ شہادت دیتا ہے، پھر اس کے بعد زونل کمیٹی جو ہے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو شہادت موصول کرتے ہیں، جو یہاں پہ پشاور کے نزدیک علاقے ہیں جہاں سے ابھی شہادتیں موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو بندہ شہادت دیتا ہے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کے سامنے اپنے شہادت جو ہے وہ چاند دیکھنے کا شہادت جو ہے وہ یہاں پہ پیش کرے۔ تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی طریقے سے شہادتوں کی نوعیت کا جائزہ لیا جائے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ پہلے رمضان المبارک کا اعلان کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ تو ابھی اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ مختلف علاقوں سے تو ابھی کال شروع ہو چکی ہے زونل کمیٹیوں کی جانب سے کہ وہاں پہ شہادتیں موصول ہونا شروع ہو چکی ہے، لیکن ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ ابھی پشاور کے مختلف علاقوں سے شہادتیں موصول
मौसूल होना शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने भी चांद देखने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जो मतला है वो बरलूद हो गया है, तो इसी वजह से यहाँ पे चांद नजर नहीं आया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज चांद देखने के कवी इम्कानात थे, क्योंकि यहाँ पे आज चांद की उम्र जो है वो महकमे फल्कियात की जानिब से बताया जा रहा है कि 26 घंटे तक होगी, तो इसी वजह से इंसानी नज़र से ये चांद देखा जा सकेगा। लेकिन यहाँ पे मौसम बरलूद होने की वजह से चांद नजर नहीं आया। अभी मुख्तलिफ इलाकों से जहाँ पे मतला साफ है तो वहाँ से शहादत मौसूल होना शुरू हो चुकी है और शहादत मौसूल होना शुरू हो गई है। जाकिरुल्लाह पेशावर से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास से जफर हाशमी मौजूद हैं। जफर हाशमी, आगाह कीजिएगा, इस्लामाबाद से भी अब तो शहादतें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। जी, यहाँ इस वक्त जोनल रोयत हिलाल कमेटी जो है उसका इजलास जारी है और उनसे मैंने इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की है। जोनल रोयत हिलाल कमेटी को इस्लामाबाद से या इसके मज़ाफ़ात से चांद नज़र आने की कोई इत्तला जो है वो मौसूल नहीं हुई है, तो और यही सूरत हाल जो है उसके हवाले से मरकज़ी जो चेयरमैन हैं उनको आगाह कर दिया गया है कि इस्लामाबाद में चांद नज़र आया या नहीं आया। तो यहाँ पर अभी इजलास बदस्तूर लोग अरकान जो है वो बैठे हैं, मुशावरत हो रही है, लेकिन इस्लामाबाद से कोई मुसद्दिक का इत्तला जिसको ये कहा जाए कि ये शहादत दुरुस्त हो सकती है, वो ऐसी कोई शहादत जो है वो जोनल कमेटी को मौसूल नहीं हुई है। और जो भी शहादत जोनल कमेटी के थ्रू मरकजी कमेटी को जाएगी वही मुसद्दिका कहलाएगी और उसी की बेस पर जो है वो मरकजी कमेटी जो है चांद के नजर आने या ना आने का फैसला करेगी। सही। तो अच्छा जफर हाशमी, ये बताएगा कि कुछ शहरों में हमने देखा, हमारे नुमाइंदगान ने बताया कि जो चांद की तलाश का अमल था जोनल कमेटी की जानिब से वो रोक दिया गया, क्योंकि जाहिर है उसके लिए भी एक खास वक्त होता है और उसके बाद फिर जो शहादतें हैं कहाँ कहाँ से मौसूल होंगी उस पर रिलाई किया जाता है। तो यहाँ पे अभी ये प्रोसेस चल रहा है? नहीं, यहाँ पे भी जो नमाज मगरिब के बाद चांद को देखने का अमल जो है जो आसमान पर वो अमल जो है वो रोक दिया गया था और उसके बाद जो है वो कमेटी का इजलास जो है वो शुरू हुआ था कमेटी रूम में, जहाँ इस बात को की तस्दीक की जा रही थी कि कहीं मज़ाफ़ात से जो है वो कोई चांद नजर आने की कोई इत्तला तो मौसूल नहीं हुई, जिसकी बुनियाद पर जो है वो कमेटी को आगे मरकजी कमेटी को आगाह किया जाए। तो कमेटी के अरकान जफर हाशमी, आप हमें मालूमात दे रहे थे इस्लामाबाद से, आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को हम ये बताएं कि 22 चांद की मौसूल हो चुकी हैं। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को अपरदी से 5 शहादतें मिली हैं, बोनीर से 1 शहादत मिली है, इस्लामाबाद से बताया जाता है कि कुछ शहादतें मौसूल हुई और पेशावर से 2 शहादतें मौसूल हुई, फैसलाबाद से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल शहादतों की तस्दीक का अमल जारी है, लेकिन ये कंफर्मेशन कि किन शहरों से क्या शहादतें मौसूल हुई ये जाहिर है मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से जब अनाउंसमेंट की जाएगी तो हतमी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस वक्त ही सामने आएगी। हमसाया मुल्कों की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश और भारत में रमजान का चांद नजर आ चुका है और कल पहला रोजा होगा। पाकिस्तान में चांद की जो तलाश का अमल है वो इस वक्त जारी है। अगरचे स्पार्को की जानिब से भी ये कहा गया था और महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा गया था कि चूंकि चांद की उम्र जो है वो इतनी है कि उसको नेकेड आई से देखा जा सके तो बासानी चांद नजर आ जाएगा, लेकिन जब सिचुएशन हमने ऑन ग्राउंड देखी तो सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ जो है वो हो चुकी थी, क्योंकि मौसम जो था वो एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस के तौर पर सामने आया। और हमने देखा कि पेशावर में जहां मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी था वहां पर भी जो चांद की तलाश का अमल इसलिए रोक दिया गया कि वहां मतला बरउलू था और अंधेरा फैल गया और चांद नहीं देखा जा सका और उसके बाद इंतजार किया जाने लगा मुख्तलिफ शहरों से शहादतों के मौसूल होने का। यही सूरत हाल लाहौर में पेश आई जहां पे मतला बरउलू था और वहां पर भी जो चांद की तलाश का अमल है जोनल कमेटी की जानिब से वो रोक दिया गया और इजलास अगरचे जारी है जिसमें मुख्तलिफ जो शहादतें हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। अलबत्ता कराची में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि वहां पे वक्त जो है थोड़ा और 7:24 तक बताया जा रहा है कि चांद की तलाश का अमल जारी रखा जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक चांद जो है वो नजर आने के इम्कानात हैं। गो के वहां से भी कोई हतमी शहादत मौसूल नहीं हुई है। तो 22 शहादतें हैं जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को मिली हैं, लेकिन एक अहम मरहला इसमें इन शहादतों की सेहत का तयन होता है, उनकी तस्दीक करना होता है और उसके बाद ही किसी हतमी नतीजे पर पहुंचा जाता है। और मरकजी रोयत हिलाल कमेटी अमूमन रिलाई करती है कि और कोशिश उसकी होती है कि जो मुल्क के तमाम हिस्से हैं वहां से शहादतें। अहम आपको खबर दें कि रमजान का चांद नजर आ गया है, पहला रोजा कल होगा, हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। अहम खबर आपको दें जिसका इंतजार किया जा रहा था कि रमजान का चांद नजर आ गया है, कल पहला रोजा हो, इसका हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। तो 22 शहादतें जिनकी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले तक ये दादोशुमार थे कि 22 शहादतें मौसूल हो चुकी हैं और रमजान का चांद नजर आ गया है। ज़राए का ये कहना है कि कल पहला रोजा होगा, लेकिन ऑब्वियसली इसका हतमी ऐलान जो है वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा।
बिल्कुल रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया है। कल पहला रोज़ा होगा, ज़राए ने ये बताया है, लेकिन अब से कुछ देर बाद हतमी ऐलान मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी करेगी। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। हमारे साथ लाहौर से हमजा खुर्शीद मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमजा, तो कल फिर पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान में?